नमस्कार, KMM मराठीमध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ करून जनतेच्या खिशाला कात्री। हमीभाव योजनांसाठी सरकार धरत आहे जनतेस वेठीस। भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनकेंचा काँग्रेसवर आरोप। भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी कुठे काम केले? जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांचा पलटवार। 72 वर्षीय सुहास निंबाळकर जलयोगास सादर करणार। 21 जूनला गोवा वेस्ट जलतरण तलाव येथे कार्यक्रम। आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचे महत्त्व पटवून देणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी महापालिका कार्यालयात विविध प्रकल्पांची प्रगती माहिती दिली आहे। जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी बुधवारी महापालिका कार्यालयात झालेल्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रलंबित महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली। राष्ट्रीय महामार्ग, रिंग रोड, घनकचरा व्यवस्थापन युनिट, 24 तास अखंड पाणी यासह जिल्ह्याला यापूर्वीच मंजूर झालेल्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे तातडीने सुरू करून वेळेत पूर्ण करून सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या। काही कामांना स्थानिकांचा विरोध होता, अशा वेळी त्यांचे मन वळवले पाहिजे। आवश्यकता भासल्यास पोलीस बंदोबस्तात कामे सुरू ठेवावीत असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले। विनोद कोळकार, KMM मराठी, बेळगाव। पेट्रोल डिझेलचे दरवाढ करून जनतेचे खिसा कापण्याचे काम काँग्रेस करत असल्याचा आरोप अनिल बेनके यांनी केला आहे। पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ करून जनतेचा खिसा कापण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी सांगितले। बुधवारी शहरातील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। राज्य सरकार आमदारांना अनुदान देत नाही, तसेच काँग्रेसचे सरकार कत्तलखाना बनले असल्याचा सनसनीत टोला त्यांनी लगावलाय। राज्य आदेश प्रकार जिल्हा मಟ್ಟದ काँग्रेस सरकार विरुद्ध सिद्धरामಯ್ಯ सरकार विरुद्ध पेट्रोल डीसेल ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಇರಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಡವರಿಗಿಂತ ಬಡವರ ಜನರ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಳ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ನಾಳೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಡಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಭಾಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು। ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಬೇಕು। ಈ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಜನರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತನಕ ಬಡ ತನಕ ಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಾವು ನಾಳೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಂಡಳ ಮಟ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ನೋಡಿದರೆ ಗೋವಾ ರೇಟು ನಮ್ಮ ರೇಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಅದ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರು ನೇಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಆದರೆ ಗೋವಾದ ನಮ್ಮದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಫರಕ್ ಅದ। ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಡೀಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೋಜೆ ಆಗಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡ್ತಾರೆ।
ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಸಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ನಾ ಯಾವ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ 2000 ಬಂದೈತಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಂತರ. ಅದು ಬಿಲ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಂಪ್ ಇರಲಿ, ಪಂಪ್ ಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನರೊಳಗೆ ಬಡವ್ರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಯಾವುದೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಇಫೆಕ್ಟ್ವನ್ನು ಬಡವ್ರಿಗಿಂತ ಬಡವ್ರು ಏನೇನು ಜನರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡತ್ತಾರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದವ್ನು ಸಿಗ್ತಾನ ಹೊಡೆದು ನಾವು, ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತುದನ, ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಲ್ಡಿಡ್ ಬಡೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡು, ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇರಲಿ, ರಿಲೀಸ್ ಡೀಡ್ ಇರಲಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡಬಲ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಳ್ಕಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದರು, ಆ ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ಲು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತನಕ ಮುಟ್ಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಹೋರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ तनक भारतीय जनता पार्टी गप कुंडली ಅಂತ ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. हमीभाव योजनांसाठी सरकार राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला वेठीस धरत आहे. हमीभावाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी सरकार दरवाढीसारखे धोरण अवलंबेल असे स्वप्नातही वाटले नसेल. काँग्रेस सरकार कत्तलखान्याप्रमाणे चालवत असल्याचा संतापही त्यांनी व्यक्त केला. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. भाजपाने राज्याला कत्तलखाना बनवला आहे असा पलटवार सतीश जारकिहोळी यांनी केला आहे. भाजपने राज्याला कत्तलखाना बनवले. भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी कुठे काम केले असे जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी सांगितले. बुधवारी त्यांनी महापालिकेत पत्रकारांशी संवाद साधला. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यात पेट्रोलची दरवाढ कमी आहे. सिलेंडरचे दर वाढले असताना भाजपने का विचारले नाही असा टोलाही त्यांनी बेनके यांना लगावला. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಟ್ಟಾರೆ, ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇರೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 60,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬರೋದು ಭಾಳ 40,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ.
ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ₹100 ಅಂತ ಊಟ ಏನು ಆಕಾಶದಾಗ 400ರಿಂದ 1200 ಸಿಲಿಂಡ್ರ್. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಲಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದವ್ರು ತೆಗೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವರೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಿಂದೆದು ₹5 ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸ ಅವ್ರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ₹5 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಖುಷಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏರಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ. ಸರ್ಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. खासबागमध्ये बांधण्यात आलेल्या भाजीपाला शेडचे वाटप अद्याप झालेले नाही. आता ते कसाईचे दुकान आहे याबाबत बोलले तर मोठे अधिवेशन करू अशी खिल्ली त्यांनी उडवली. सौंदत्ती यल्लमा मंदिराच्या विकासासाठी 120 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच फ्लायओव्हर कन्स्ट्रक्शन ब्ल्यूप्रिंट पाठवली, ते लवकरच सुरू होईल असे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले. केपीसीसी कार्याध्यक्ष विनय कुलकर्णी यांना मंत्रिपद मिळू शकते. आमच्या सरकारला अजून 4 वर्षे आहेत, अनेकांना संधी मिळू शकते असेही ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिल मिळावे या मागणीसाठी हरित सेनेने आंदोलन केले आहे. साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिलाची रक्कम द्यावी या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेनेच्या नेत्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन केले. गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून खासगी व साखर कारखानदारांनी ऊस पाठवलेल्या शेतकऱ्यांना बिले दिलेली नाहीत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. डीसींनी आता बैठक घेऊन साखर मालकांनी थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आहे असे माजी मंत्री शशिकांत नायक यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी नेते, साखर MD आणि जिल्हाधिकाऱ्यांत वाद झाला. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಆಯಾ ಭಾಗದ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಬ್ಬು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ರೈತರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೈತರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವತ್ತು 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 15% ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೇಮ ಅದ, ಈ ನೇಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರು ಸೇನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಡೀ ಅನೇಕ 7-8 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೈತೆ. 604 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಶುಗರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಇವತ್ತು ಶುಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ
ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ DC ಕಚೇರಿ ಎದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. DC ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲ MDಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದನು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೈತರು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರ್. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी बुधवारी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. शेतकरी नेते त्यागराज म्हणाले की गत हंगामातील ऊसाचे बिल सुमारे 600 कोटी रुपये साखर कारखान्याकडे होते. बाकी रक्कम भरलेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शाळा महाविद्यालयात हाल होत आहेत. साखर कारखान्याचे मालक MD बिल भरण्यासाठी त्रास होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गल्ली, बेलगाम। विरामानंतर आपले स्वागत. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त ॲक्वा डॉल्फिन ग्रुपचे अध्यक्ष सुहास निंबाळकर हे वॉटर योगा दाखवणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त बेळगाव येथील ॲक्वा डॉल्फिन ग्रुपचे अध्यक्ष 72 वर्षीय सुहास निंबाळकर हे जलयोगा करणार आहेत. बेळगाव महानगरपालिका जलतरण पूल गोवा बेस येथे 21 तारखेला सकाळी 8 वाजता हा कार्यक्रम होणार असून निंबाळकर हे जलयोगाचे वेगवेगळे प्रकार करून आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचे महत्त्व पटवून देणार आहेत. यानिमित्त बुधवारी प्रात्यक्षिक दाखवल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सुहास निंबाळकर यांनी योगाचे महत्त्व सांगितले. मी सुहास रावसाहेब निंबाळकर, रिटायर्ड BSNL एम्प्लॉई. साधारण 40 वर्ष BSNL मध्ये काम झाल्यानंतर रिटायर्ड झाल्यानंतर आम्ही स्विमिंगला जॉईन झालो. साधारण एक 20-22 वर्षापासून झालो आहे. मग रेग्युलर स्विमिंग करतो आहे आणि आधी एक 50 वर्षापासून योगा करतो आहे. आणि या योगाला प्रिन्सिपल श्री विजय मजली सरांचं मला फार मदत मिळाली आहे. ते आमचे गुरु आहेत आणि हे जे योगा जे शिकलो आणि जे आज स्विमिंगमध्ये जे मी करतो आहे
ते सगळं श्रेय म्हणजे मजली सरांना जातं. आणि योगामध्ये त्यांनी माझ्याकडून प्राणायाम करून घेतला सकाळी लवकर आणि योगासनं सगळी करून घेतली. आणि त्यामुळेच त्यांच्या आणि त्या कैवल्य योग मंदिर जे आहे ती संस्था त्याच्यामुळे आणि त्यांच्या सगळ्या स्टाफच्या सहकार्यामुळे मी या पाण्यामध्ये योगा करू शकलो. योगा मी साधारण 25 वर्षापासून पाण्यामध्ये योगा करायचा प्रयत्न केला आणि त्याला मला थोडं यश आलं. या पुऱ्या ॲक्वा डॉल्फिन जो ग्रुप आहे त्यांची मला पदोपदी मला मदत मिळालेली आहे. आणि मला वाटतं मी असं करणं मला माझ्या बेळगावचं मान वरती घ्यायचं आहे आणि बेळगावचं आणि कर्नाटक राज्याचं सुद्धा आणि देशाचं सुद्धा आणि प्राईम मिनिस्टर मोदी साहेबांचे हात घट करायचे आहेत. आणि मला देशाच्या बाहेरसुद्धा मी प्रगती जर संधी मिळाली तर मग प्रयत्न करणं असं वाटतं. आणि परत थोडं याच्यामध्ये बरेच कार्य करायचं आहे. आणि ॲक्च्युली हे पाणीमध्ये कोणी कोण करत नाहीत नाही, रिस्क घेत नाहीत आणि रिस्क घेऊ पण नाही प्रशिक्षक शिवाय. पण ह्याच्यामध्ये मी फार योगदान करणार आहे. आणि शक्यतो म्हणजे जास्तीत जास्त जे बाकीचे जे आहेत ते आले फार त्याला काही लिमिट नाही, पुष्कळ फार प्रकार करतो तो, फार प्रकार आहेत एकदम त्याच्यामध्ये. आणि पण दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की जी आता युवा पिढी जी आहे ती व्यसनाला ती पडले त्यांना याच्यामध्ये घेऊन त्यांना हे करायचं आहे. या जे आहे याच्यामुळे त्यांना निरोगी राहता येईल त्यामुळे. आणि हे व्यसनमुक्ती करता ते करणार आहे यासाठी मी. आणि ती फार गुटखा वगैरे हे ते सगळे प्रकार बंद करायचे आहेत मला त्या करून. आणि याच्यामुळे जर ब्लड प्रेशर कमी होतं, शुगर कमी होते आणि रोग वगैरे काही येत नाही, डायजेशन सिस्टीम होते, झोप चांगली लागते. आणि त्यामुळे आम्ही हे प्रसार करत आहे. बाकी काय नाही, आम्हाला काही एक्सपेक्टेशन नाही, काही नाही. फक्त आम्हाला येऊन त्यांचं जे तब्येत सगळ्यांची हे करायची. आणि 21 तारखेला आम्ही योगा डे करणार आहे. आणि तुम्हाला आवर्जून आम्ही आमचं स्वागत मी तुमचं आणि सर्वांचं. यानंतर स्केटिंग प्रशिक्षक सूर्यकांत हिंडलगेकर यांनीही येत्या 21 तारखेला गोवा बेस येथे होत असलेल्या योगा दिनाच्या निमित्त विविध योग जलतरण प्रकार दाखवण्यात येणार आहे याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. वंदे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भारतातला योगा हे संपूर्ण जगामध्ये पसरवला. तर आज त्यांचाच बोध घेऊन आमचे स्विमिंग पूलचे ॲक्वा डॉल्फिन ग्रुपचे अध्यक्ष श्री सुहास निंबाळकर हे जलयोगा करून ही येणाऱ्या 21 तारखेला जो इंटरनॅशनल योगा दिवस म्हणून पूर्ण जगात मनवला जातो त्या दिवशी पाण्यामध्ये हा योगा करणार आहेत. हा योगा कॉर्पोरेशन जलतरण तलावमध्ये होणार आहे. आणि या कार्यक्रमासाठी आबा स्पोर्ट्स क्लब, ॲक्वा डॉल्फिन ग्रुपचे सदस्य, मेंबर्स, जे काय सपोर्टर्स, दोस्त, मित्रमंडळ हे सगळे असणार आहेत. आवर्जून हा कार्यक्रम बघण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी या. जलयोगा ह्यो शरीरासाठी खरोखर चांगला आहे. प्राचीन काळात ज्यावेळी जलयोगा करत होते त्यावेळी लोक फिट राहायचे. हा संदेश फिट रहा, हिट रहा हा संदेश देण्यासाठी हा जलयोगा कार्यक्रम करण्यात आलेला आहे. आणि योग करो, निरोग रहो, स्ट्रॉंग इंडिया, बिल्ड इंडिया या अंतर्गत हा कार्यक्रम संपूर्ण आमच्या देखरेखीखाली होणार आहे. तरी कृपया 21 तारखेला सकाळी 8 वाजता कॉर्पोरेशन जलतरण तलावकडे येण्याची कृपा सर्वांनी करावी. आणि हा कार्यक्रम सुहास निंबाळकर यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी येण्याची कृपा करावी ही विनंती. ॲक्वा डॉल्फिन ग्रुपचे सदस्य तसेच आबा स्पोर्ट्स क्लबच्या सहयोगाने हा जलयोगा कार्यक्रम होणार आहे. सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करण्याची विनंती आयोजकांनी केली आहे. रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम तर्फे 22 जून रोजी ज्योती कॉलेज येथे सकाळी 9 ते 3 वेळेत रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम बेळगाव असोसिएशनच्या वतीने 22 जून रोजी ज्योती कॉलेज क्लब रोड येथे सकाळी 9 ते दुपारी 3 या वेळेत मोठ्या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम बेळगाव असोसिएशन, समाजसेवा, मॅरेथॉन आदी उपक्रम यशस्वी झाले आहेत. बेळगावातील विद्यार्थी आणि बेरोजगारांना मदत करण्यासाठी एका मोठ्या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती क्लबचे अध्यक्ष संजीव देशपांडे यांनी बुधवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत दिली. Press and media people
from print and electronic media. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ఇక్కడ ಆಗಲೇ सगळं प्रेस रिपोर्टर्स and electronic and print media सगळ्यांना इकडं वेलकम, नमस्कार. Our club, Rotary Club of Venugram, Belgaum, is a 24-year-old club, and we have been in the social service from last 24 years. We have done several projects like marathon we conduct every year. We have established a dialysis center at Karnataka Health Institute, Ghattaprabha. We have established 3 happy schools, one at Ambewadi, one at Vantamuri, and one at Mannur. We have also constructed a toilet block at Bhavinagar School. We have done several other small projects for the society in and around Belgaum. This Rotary Job Mega Fair, Rotary Mega Job Fair, this is the second year that Rotary Club of Venugram, Belgaum, along with Spectrum Talent Management Bangalore, we are conducting this Rotary Job Fair. This year we are conducting it on 22nd June at BK College premises, from Jyoti College premises, from 9 AM to 3 PM. We have already given flyers to few colleges and sent it on social media. Our event chairman for the current year's Mega Job Fair is Rotarian D.B. Patil and Rotarian Mallikarjun Gurgude, and our event mentor is Rotarian Shivanand Patil, who is our club member, and he also represents Spectrum Talent Management. Just to give a brief, we are conducting this job fair and we are expecting industries from textiles, manufacturing and other particular fields. And fields like hospitality, तर आज एक बेळगावकरांच्या युवकांना एक चांगली नोकरीची संधी देण्याच्या दृष्टिकोनातून रोटरी क्लब ऑफ वेनुग्रामने हा प्रयत्न चालू केलेला आहे. कारण की आपण बेरोजगारी वाढली असं म्हणतो, सर्वांना गव्हर्नमेंट जॉब मिळू शकत नाही, आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जॉब मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हा जॉब फेअर, मेगा जॉब फेअर ऑर्गनाईज केलेला आहे की त्याचा आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील युवकांनी इयत्ता 10वी पासून डिग्री आणि मास्टर डिग्री या कोर्सेससाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे नोकरी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. त्याचा लाभ या शेजारच्या युवकांनी घ्यावा, बाजूच्या सर्व परिसरातील युवकांनी घ्यावा असं आव्हान आम्ही रोटरी क्लब ऑफ वेनुग्रामच्या वतीने करीत आहोत. की वेगवेगळ्या कंपनीज, मॅन्युफॅक्चरिंगच्या कंपनीज आहेत, सर्व्हिसमध्ये सुद्धा कंपनीज आहेत की आपापल्या परीने आपल्या एज्युकेशनची साईड कोणती आहे त्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या कंपनीच्या इंटरव्ह्यूज देऊन प्रत्येकाने याचा लाभ घ्यावा. कारण की पुन्हा, मुंबई, बेंगलोर, बिजापूर या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून मोठमोठ्या कंपनी आणि सर्वात महत्त्वाचं बेळगावमधील ज्या चांगल्या मोठ्या कंपनीज आहेत या कंपनीसुद्धा यामध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत. त्याचा लाभ युवकांनी घ्यावा असं आवाहन रोटरी क्लब ऑफ वेनुग्रामच्या वतीने आम्ही पुन्हा करीत आहोत. बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स 9, टाटा मोटर्स आणि AX कंपनीशी चर्चा करा. तसेच मुंबई, बेंगळूर, पुणे, म्हैसूर, अहमदाबाद येथील कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी बेळगावातील नागरिकांना केले. विनोद कोळकार, KMM मराठी, बेळगाव. बागलकोट राज्य महामार्गाने करडेगुड्डी ग्रामस्थांची केवळ वाहतुकीची सोय केली नसून त्यांच्या जीवनाचा मार्ग सुखित केला आहे. बागलकोट राज्य महामार्गाने केवळ करडेगुड्डी ग्रामस्थांना सुरळीत वाहतुकीची सोय केलेली नाही, तर यामुळे त्यांच्या जीवनाचा मार्गही सुकर झाला आहे. करडेगुड्डी येथील शेतकरी भुईमूग, चवळी, लसूण, काकडी, कडबा, वांगी, रताळे असे इतर पिके घेतात. गावातील मोठ्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक बेळगावच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवले तर लहान शेतकऱ्यांना बेळगावला पाठवणे म्हणजे आर्थिक खर्चाचे ठरते. अशा वेळी महामार्गाच्या या बाजूला त्यांना विक्रीचा मार्ग सापडलाय. हे सर्वजण बेळगाव बागलकोट राज्य महामार्गालगत बसून व्यवसाय करतात. गोवा, महाराष्ट्र, बेळगाव ते कल्याण, कर्नाटक यांना जोडणारा हा मुख्य रस्ता आहे. या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहने ये जा करतात.
खासगी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या लोकांनी येथे 5 मिनिटे थांबून आपल्या गरजेच्या वस्तूंची खरेदी करणे सामान्य झालं आहे. कडिगुद्दी गावातील 20हून अधिक कुटुंबे महामार्गालगतच्या व्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करतात. मल्लव्वा बसप्पा जगडी या व्यापारी महिलेने सांगितले की आम्ही येथे 15 वर्षांपासून व्यवसाय करत आहोत. आम्ही सकाळी 10 वाजता येतो आणि संध्याकाळी 7 वाजता घरी जातो. ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता दिवसभर बसून 2000 रुपये मिळतात. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಮಾರ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರ, ನಾನು ಸಂತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಕೊಂತ ನಾಕ್ ಏನಿಲ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಲ್ದಂತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಏನೇನು ತರಿಸ್ತಾರೆ? ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಗೆಣಸ್ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ವಟಾಣಿ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ? 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಂಡಿರ್ತಾವ ರಾತ್ರಿ. ಮಳೆ ಎದ್ದು ಬಂದಾರ? ಮಳೆ ಬಂದಾಗನು ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ದಾಗನು ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಸು ಮಾತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? मल्लव्वा बसप्पा जगडी. दुसरे कोणतेही काम नसल्याचे लक्ष्मी सुशीलकुमार अरबल्ली या अन्य व्यापाऱ्याने सांगितले. आम्ही एका छोट्या भूखंडावर उगवलेले शेंगदाणे, रताळे आणि कच्चे चवळी विकतो. आम्ही इतर शेतकऱ्यांकडूनही खरेदी करतो. पाऊस पडला की आपण छत्री आणि जॅकेट घालून बसतो. एकूणच अनेक जण कामांसाठी शहरामध्ये स्थलांतर करतात. मात्र कर्डिगुद्दीतील शेतकऱ्यांनी एक वेगळी जीवन पद्धती अवलंबली आहे. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು? ಗೋಡ್ಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರಾಕ್ತೀರಿ? 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾರಾತು. ಏನೇನು ಮಾರ್ತೀರಿ? ಏನು ಹೊಲದಾಗಿಂದ ಒಟ್ಟಾಣಿ ಬಾಂಧನ ಮಾರ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೇವೆ, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ತೇವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಜನ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೋತಾರೆ? ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಬೇಕಾದವ್ರು ತೊಗೋತಾರೆ, ಬೇಡದವ್ರಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ತೊಗೋತಾರೆ? ಏನು ಬೇಕಾದ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ, ಏನು ತೊಗೋತಾರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದು. ಏನು ಒಟ್ಟು ಈಗ ಮಳೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಬಲ್ದಾಗ ಕುಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ? ಏನು ಆಗೈತೆ ಆತು ಆದ ತೊಗೋತಾರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ. ಒಟ್ಟು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾಕ್ತೈತ್ರಿ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಸಾಕ್ತೈತ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ? ಅಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಅವ್ರ ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ ಆರಾಮ. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. कागवाड तालुक्यातील ऐनापूर येथे कालव्यातून 21,442 एकर जमिनीला पाणी मिळाले असे आमदार राजू कागे यांनी सांगितले आहे. उत्तर पश्चिम कर्नाटक रेल्वे वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष राजू कागे यांनी मंगळवारी सांगितले की कागवाड तालुक्यातील ऐनापूर येथे सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यातून 21,442 हेक्टर जमिनीला पाणी मिळाले आहे. कागवाड तालुक्यातील ऐनापूर येथे पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यातून 21,442 हेक्टर जमिनीवरून पाणी वाहून जात असल्याने ऐनापूर, मोले, मुरगुंडी, मसरागुप्पी, मंगसुळी, केंपवाड, नवलिहाळ, कवलागुड्ड, सिद्धेवाडी, लोकूर गावातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा फायदा होणार आहे असे आमदार आणि उत्तर पश्चिम कर्नाटक रस्ते वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष राजू कागे यांनी मंगळवारी सांगितले. 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಗಸೂಳಿ, ಲೋಕೂರ್, ಕೆಂಪವಾಡ, ನವಲ್ಯಾಳ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ರೈತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ ನೀರಾವರಿಗೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅಂದರೆ ಒಂದು 90,000 ಎಕರೆ 10,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮನಬಾವಿ ಮತ್ತು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 30 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅದು 23,000 ಹೆಕ್ಟರ್ 25,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ತನಕ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ऐनापूर येथे पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यात पाणी वाहून नेण्यासाठी पंप संच सुरू करण्याबाबत बोलताना हा प्रकल्प 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला. त्याचा फायदा या भागातील शेतकऱ्यांना झाला आहे. या पाण्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावले असून त्याचा फायदा कागवाड मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे ते म्हणाले. विजय महांते शर्केरी, KMM मराठी, कागवाड. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच को तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। विरामानंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. कागवाड येथे नवीन पोलीस स्टेशन व निवासी इमारतीचे उद्घाटन आमदार राजू कागे व SP भीमाशंकर गुळेद यांच्या हस्ते झाले आहे. कागवाड येथील नवीन पोलीस ठाणे व निवासी इमारतीचे उद्घाटन आमदार राजू कागे व पोलीस अधीक्षक भीमाशंकर गुळेद यांच्या हस्ते करण्यात आले. गुन्हेगारांना कायद्याने शिक्षा झालीच पाहिजे. गुन्हेगारांना पकडण्यास विलंब झाला तरी चालेल, पण निरपराधांना शिक्षा होता कामा नये. आजकाल निरक्षर हे कायद्याचे पालन करणारे आहेत. आमदार आणि उत्तर पश्चिम कर्नाटक रस्ते वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष राजू कागे यांनी सांगितले की कायद्याचा अक्षरशः हात आखडता घेतला जात असून गुन्हे घडत आहेत ही खेदजनक बाब आहे.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಚೇರಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕಚೇರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ CPI ಆಫೀಸನ್ನು ಆಗಬೇಕು, DSP ಆಫೀಸು ತಾಲೂಕಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅದರ ಅತಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 75%, ನಂದು 25%, ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು 25%. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ CPI ಮತ್ತು DSPನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮದತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಆದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಬೇಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವಂತ ಯಾರು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಬಹಳ ಸಿನಿयर मोस्ट ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು पारदर्शकವಾಗಿ पुढे ते म्हणाले, पूर्वी अशिक्षित लोक गुन्हे करत असत, आजकाल सुशिक्षित लोकांचे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. असे होऊ नये असेही ते म्हणाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक भीमाशंकर गुळेद म्हणाले की कागवाड शहरामधील सीमेला जोडलेले असल्याने कागवाड पोलीस ठाणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले असून आता नव्याने उभारण्यात येणारे स्टेशन येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीचे ठरणार आहे. विजय महांतेश अरकेरी, KMM मराठी, कागवाड. रायबाग ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेचे छत गेल्या काही महिन्यांपासून उघडेच राहिले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेच्या इमारतीचे छत गेल्या काही महिन्यांपासून वारा आणि पावसाने उघडे पडले आहे. शाळेच्या इमारतीचे छत अद्यापही दुरुस्त झाले नाही. बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग ग्रामीण भागातील राजाराम कॉलनीतील शासकीय शाळेचे छत वारा आणि पावसाने उघडे पडून आता महिना उलटला तरी अधिकाऱ्यांनी यावर उपाययोजना करण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. या शाळेमध्ये 1ली ते 5वी पर्यंतची 100हून अधिक मुले शिक्षण घेत आहेत. आता लवकरच पावसाळा सुरू होईल. मग अशा पावसात मुलांनी कुठे बसून अभ्यास करायचा? हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. एवढे सगळे होऊनही ही बाब क्षेत्रीय शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आली नाही का, की संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही? हा जनतेचा सवाल आहे. संजीव बॅकुडे, KMM मराठी, रायबाग. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा 58वा वर्धापन दिन निमित्त शाळेय साहित्याचं वाटप करण्यात आलं आहे. बेळगाव जिल्हा शिवसेना सीमाभाग उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व युवा सेना यांच्या वतीने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा 58वा वर्धापन दिन निमित्त आज दिनांक 19 जून 2024 रोजी सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी शाळा क्रमांक 29 रामदेव गल्ली, सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा क्रमांक 20 गोंधळी गल्ली, सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा क्रमांक 22 रिसालदार गल्ली या तिन्ही मराठी शाळांना बेळगाव शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन वह्या व पेन असे एकूण 320 नग शैक्षणिक साहित्य वाटप केले. बेळगाव जिल्हा शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख बंडू केरवाडकर, उपशहर प्रमुख राजू तुडवेकर यांच्या हस्ते मुख्याध्यापक LS जैनोजी, सौ NS कुरबेट, सौ SU कपिलेश्वरी यांच्याकडे शैक्षणिक साहित्य सुपूर्द केले. याप्रसंगी उपशहर प्रमुख प्रकाश राऊत, संघटक तानाजी पावशे, युवा सेनेचे विनायक हुलजी, चेतन शिरोळकर, संकेत कडगावकर, संकेत कंगराळकर, सक्षम कंगराळकर, गणेश गावडा, विठ्ठल गुंद्रे, अमर कडगावकर, अमृत शिरोळकर, प्रदीप सुतार तसेच तिन्ही शाळांमधील शिक्षकवृंद व विद्यार्थी उपस्थित होते. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ करून जनतेच्या खिशाला कात्री. हमी भाव योजनांसाठी सरकार धरत आहे जनतेस वेटीस.
भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनकेंचा काँग्रेसवर आरोप. भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी कुठे काम केले? जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांचा पलटवार. वर्षीय सुहास निंबाळकर जलयोगा सादर करणार. 21 जूनला गोवावेश जलतरण तलाव येथे कार्यक्रम. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचे महत्त्व पटवून देणार. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी.